เตรียมคล้ายจะเนียสเสเรียบเรียงนิพนธ์โดยกะไว้เชิงไพรรจนากรอบโดยเจียสุเทียปีนิดอักราวิรุธโดยกัญญาตุ้มปิสิทธิ์เสียเผาเตรียมคลายจะเนียสเสตามปตอยามุนเมียนเจียสิพมุกบาได้ปรับปีกบุญงานในการสเสนุเตเวียกรันไตเจียสิพมุกบาได้จำจูจุมนุยสมาร์ไดดอมมดในอันได้เมียนบำนองจองคลายจะนิพนธ์โนเปลอนาคตอ้อยเมียนการขัดคอมเปร่งเปร่งบันเทมเลิกปีสมรรถเพียบได้คลุนเมียนสลัมเสียเผามุยกบาลนี้มืดในอ่านหนึ่งเคยเมียนเปียมุยได้เขียมโยมุปราขนองนุชรันจิงเกเปียนุคือเนสสีโดยซาเปียทานเนนิปนสตามเมื่อเตาโดยจะทมเปยสำหรับเนได้ขมิ้นสนาได้โดยจะขยมเติมขยมสมัยท่าโยเปียเนสสีมุจุมนุอ้อยเนนิปนขยมสังคมทาเสียเผามุยกบาลดอสเติงนี่หนึ่งไอคาบโยดวงประลึงมืดในอ่านอ้อยกรอโมกันบิสเซจมุยขยมจะยังปีเพียบเชื่อโรแต่งลายบังเกินกำลังก่อสร้างตุ่มนุจัดสำหรับខ្លួនเองปรุอันทันในเตียงปนมันขมมันเตเวียโจมุขนองเสพนี้อ่อเฮยไอจังส้มอ้อยอำนาจในตึกมาโจลเต่าดาใบโดงเนี่ยอ่านหนึ่งเนี่ยได้สลังการอ่านกรบรูปอ้อยเพียคลูนลาดำใบก่อสร้างสนาได้บำเรอจุนเจียดปนแต่โจจะยังนาก็โดยเสพมุยกบาลนี้เวียมันเตือนเมียนอัทันในคลำซากรบจุงจอยนุตีตบัดเปียคลาแตงแต่เมียนหรือหัวเปียคลาก็นมเมียนจุนิกขวาขานเหตุนี้เฮยขนงเนียมขยมเชียมาจัสนาได้มวยรูปก็สมสนมโปดอนมืดในอ่านกรบรูปเดลบ้านจำกันเสพนี้ขนมได้ส้มจะไปโยแต่จนน้อยหน้าได้มืดในอ่านกึศหารอสำหรับครูนเองแต่จ่อเฮยจนน้อยหน้ามันเป็นจัดส้มบะรุมลงเต้าตุ่มปัวบนตัวโดยกระไดรีเรียอตีกัดหาส้มมาตืสนาได้นี้จูนจุมปัวเปรวิญญาณคันโมหะสันบเปะบรอเนี่ยปลายกะไว้เนี่ยนิปนขมายกลุ่มสมัยกาลได้บานเลี้ยบ้างนำใบบุปเหตุเจียดส้มบงทรงดอยปรลึงบุเปะบรอขมายติงอ้อกรบจุมเนียนบรรทอแทเดซาเพียบรงเรื่องระบบขมายเจียดรามอ่านเฮยคลายจินเนี่ยนิปนจำนองเชิงสเสธาอ่านเฮยคลายจินนิปนเตอเนี่ยเชือกชมเตเบอร์เนี่ยมันเชือกชมเตส้มบรรทอติดจ่อปนแต่บันเนี่ยเชือกชมเฮยส้มชมอ่านเติมนึงบานเฮยปลุกขนงโลยังนี้ขมิ้นเสพเอาหน้าเดินอ่านรุ่ยเฮยคลายจินเนี่ยนิปนหรือเสพเอาหน้ามุ้ยได้กรันแต่อ่านเฮยคลายจินนิปนนุตีเบอร์กรันแต่อ่านคลายเต้าจินเนี่ยเมียนเบอร์กรันแต่อ่านเฮยคลายเต้าจินเนี่ยนิปนประเฮนขนงโลยังนี้ขมิ้นเนี่ยกรอนึ่งสมบูรณ์ตัวโดยเนี่ยนิปนบันเตอเฮยอ่านเฮยคลายจินเนี่ยนิปนบะเมนเตนเตาการอ่านคือจะมูลฐานคือสำหรับการไตนิปนเบอร์ยังมันบานอ่านเอาไว้สอนนุตียังก่อนหนึ่งมันอายจะเสบานเฉลิมเดเกท่าเสพเฮาคือเจวัตถุเมียนตำไลสำหรับเนี่ยเดสรลังการศึกษาปนแต่เบอร์กระเละมุเมอสังคมยังปัจจุบันวิ่งนำปีเป็นอภัยมุยมนุมุยจำนวนเจพิเศษสานุสมันสาวโจจัดการอ่านเสพเฮานุเตปรัวปุเกโจจัดจำนายเปเวเลียตัวเลือกกากำสานเซนโดยเจียตูระซ้ำเฉดิมได้เวทเฟอร์ออยมโนตุเปเวเลียออยกันลองหัวโตโดยเอ็ดประโยชน์ประเทศเชียดมวยอาจริจมรันเตาบานลูตราเตประเทศเชียดมวยนุสมบูรณ์เนี่ยมีจำเนตดังเจริญในสอบหนึ่งสัมได้รูปบ่อไตตะประเทศเนี่ยติดได้รูปบ่อประเทศสิงหบุรีลุลีควันยูท่าจังอภิวัตประเทศเชียดมวยอริจมรันเต้าเตอภิวัตคู่กับบาประชาชนขนมประเทศนุเชียมุนสันไอจังโปรสันเบอร์ประเทศยื่งยุวชนเงียมุจำอารมณ์นังกาอาเซพอยจนุประเทศเชียดหนึ่งริจมรันเชียมันขานกุมทาลายเติมเนี่ยนิปนตัวใบเจเนียวิเชียซาก็ยังเนาแต่อาจเฟื่อบานเดอ้อยแต่ยังได้จัดเลียบองจมพวกการสื่อสารเป็นประกอบโดยในคางกรมนี้คือเจียถะประโยชน์ในการอ่านเสพเฮยจุมนุยสมาร์ดใดเสพเฮามันเติมแต่ประโยชน์เจียจำในดังสำหรับไปสื่อสารปนตีแต่ช่วยเฟื่ออ้อยยังเมียนเพียบไว้สลาดบำพงโนกุมนึกทำไมนึ่งจะคิดพิจารณาบานเติมเต้าติดห้องการอ่านเสพเฮามันเมียนจะการตันเต็งเมรีนุตีเฮยเวียกอเมียนประโยชน์เอาไว้เลยเบอร์ยังกรันแต่อ่านปนแต่มันบานคิดมันบานอนุวัตกัดบรรทอยปัญหาสมุสมานโนเป็นอ่านเสพเฮาเรียงกายระบอยยังนึ่งอาจเมียนเปสมระเฮยกาดอกดังเฮมุยเฟื่ออ้อยเจ็ดยังเมียนเพียบสงบสงัดเฮยคู่กบาระบอยยังก็เต้าบ้านประโดดตัวเลือกการอ่านนุติงสรง
ដែលអាចជួយកាត់បន្ថយភាពពិបាកចិត្តស្មុគស្មាញមួយចំនួនបានយ៉ាងប្រសើរចេះពាក្យថ្មីៗការអានកាន់តែច្រើនវាធ្វើឲ្យយើងជួបពាក្យជាច្រើនដែលយើងមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុនមកយើងអាចសង្កេតមើលបានរាល់ពេលដែលយើងអានសៀវភៅម្ដងពីមួយទំព័រទៅមួយទំព័រពីមួយក្បាលទៅមួយក្បាលគឺតែងតែមានពាក្យថ្មីៗជានិច្ចដែលយើងមិនដែលជួបកាលណាយើងបានជួបពាក្យទាំងនោះញឹកញាប់យើងក៏អាចចំណាំពាក្យទាំងនោះបានហើយនៅពេលដែលយើងសរសេរគឺមិនងាយនឹងខុសឡើយមានភាពរហ័សរហួនការអានសៀវភៅធ្វើឲ្យការគិតរបស់យើងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនព្រោះនៅពេលអានសៀវភៅគឺយើងត្រូវប្រើខួរក្បាលគិតពិចារណាវិភាគរកខុសត្រូវកាន់តែអានកាន់តែឧស្សាហ៍ដូច្នេះប្រសិនបើចង់ក្លាយជាអ្នកនិពន្ធសូមចាប់ផ្ដើមអានពីឥឡូវនេះទៅកាន់តែអានកាន់តែខ្លាំងខាងគំនិតបើបានយកមកសរសេរទៀតគឺកាន់តែខ្លាំងខាងសំណេរមិនមានសៀវភៅណាដែលនាំយើងឲ្យទៅដល់ពាក្យថាអ្នកនិពន្ធទេគឺមានតែការសរសេរប៉ុណ្ណោះដែលអាចនាំយើងទៅបានមិនស្គាល់ខ្លួនឯងតើធ្លាប់សួរខ្លួនឯងទេថាតើខ្ញុំជានរណាកើតមកមួយជាតិនឹងគេដែរតែមិនស្គាល់ខ្លួនឯងជានរណាឲ្យពិតប្រាកដអ្នកដែលរស់នៅដោយមិនស្គាល់ខ្លួនឯងជានរណាមុខជាខុសវង្វេងវង្វិនរាល់ថ្ងៃជាមិនខានថ្ងៃនេះបានឃើញបុគ្គលជោគជ័យឬបុគ្គលល្បីណាម្នាក់ក៏នឹកស្រមៃចង់ខ្លាយខ្លួនឯងឲ្យដូចទៅនឹងគេដែរសង្គមមួយជ្រួលជ្រើមឃើញគេល្បីក៏ចង់ខ្លាយខ្លួនឯងឲ្យល្បីដូចគេដែរជីវិតដែលមិនស្គាល់ខ្លួនឯងនេះហើយវាពិតជាងាយនឹងត្រូវបានខ្យល់បោកបក់ទៅឆ្វេងទៅស្ដាំបានយ៉ាងងាយគ្រប់គ្នាគួរតែស្វែងរកឲ្យឃើញនៅអ្វីមួយដែលជារបស់ខ្លួនឯងដោយទៅនឹងពាក្យសម្ដីរបស់មេទ័ពឆាវក្នុងរឿងសាមកុកបាននិយាយថាថ្ងៃនេះអ្នកមើលខ្ញុំខុសថ្ងៃក្រោយអ្នកនៅតែមើលខ្ញុំខុសវាមិនសំខាន់ថានរណាមើលយើងខុសនោះទេសំខាន់កុំអោយតែយើងមើលខ្លួនឯងខុសមើលខ្លួនឯងមិនស្គាល់មិនដឹងថាខ្លួនឯងជានរណាទៅបានហើយមានជីវិតរស់នៅជាមនុស្សនេះវាគឺជាទុកមួយហើយបើមិនស្គាល់ខ្លួនឯងថែមមួយកម្រិតទៀតនោះគឺកាន់តែមានទុកព្រះពុទ្ធបានបន្សល់ទុកនៅទ្រឹស្ដីមួយចំនួនដែលថាជីវិតគឺជាទុកកើតចាស់ឈឺស្លាប់សុទ្ធតែជាទុកនេះបានន័យថាជីវិតដែលកើតឡើងមកហើយរមែងតែងតែជួបទុកជារឿងធម្មតាហើយក៏គ្មាននរណាអាចគេចរួចផុតពីទុក្ខដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ុន្តែយើងក៏អាចដោះស្រាយទុក្ខបានខ្លះការសួរខ្លួនឯងថាជាអ្នកណានេះហើយដែលជាកត្តាយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ដាស់ស្មារតីយើងឲ្យមានការភ្ញាក់រលឹកពេលខ្លះយើងមិនដឹងសំបីតែថានៅក្នុងខ្លួនយើងនេះមានទេពកោសលអ្វីខ្លះទៀតផងដើម្បីងាយយល់ខ្ញុំនឹងលើកពីប្រវត្តិខ្លះដែលខ្ញុំបានស្គាល់ខ្លួនឯងបើតាមពិតទៅខ្ញុំក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលវង្វេងមិនដឹងថាខ្លួនឯងជានរណាដែរប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលខ្ញុំបានជួបជាមួយក្រុមនិស្សិតមួយក្រុមដែលពេលនោះខ្ញុំនៅជាក្មេងវិទ្យាល័យនៅឡើយក្រោយពេលដែលខ្ញុំបានជួបជជែកអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងខ្ញុំក៏រកចម្លើយឃើញថាតើខ្លួនឯងជានរណាពេលនោះក៏ព្រោះតែខ្ញុំបានស្ដាប់ពាក្យខ្លះដែលគិតនិយាយថាបើមែនតែនទៅការភ្ញាក់រលឹកនេះគឺមិនមែនដោយសារតែគិតនិយាយអ្វីច្រើននោះទេគឺត្រឹមតែពាក្យថារកអ្វីដែលខ្លួនឯងមានឲ្យឃើញស្គាល់ពីចំណង់ចំណូលចិត្តខ្លួនឯងដឹងពីចំណុចខ្លាំងហើយដឹងពីចំណុចខ្សោយខ្លួនឯងប៉ុណ្ណឹងគឺល្អបំផុតសម្រាប់យើងហើយខ្ញុំមករកឃើញចំណង់ចំណូលចិត្តខ្លួនឯងខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមានទេពកោសល្យផ្នែកខាងសរសេរពីព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តការសរសេរហើយអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើវានៅពេលនេះគឺមិនដែលគិតថាបោះបង់ឡើយមួយវិញទៀតពីព្រោះការស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ថាជានរណានេះហើយទើបខ្ញុំមិនដែលសម្រេចចិត្តថាបោះបង់សរុបមកវិញប្រសិនបើយើងស្វែងរកខ្លួនឯងឃើញថាជានរណាហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតគឺធ្វើតាមអ្វីដែលយើងបានរកឃើញតែក៏មិនត្រូវធ្វើហួសដែនកំណត់នៃច្បាប់និងសិលធម៌របស់មនុស្សឡើយរកខ្លួនឯងឲ្យឃើញនោះអ្នកនឹងអាចរកឃើញអ្វីគ្រប់យ៉ាងបានតាមក្រោយនរណាជាអ្នកសរសេរអ្នកសរសេរគឺជាមនុស្សធម្មតាដូចគេដូចជាឯងហើយចឹងដែរគិតមានដៃគិតមានជើងគិតមានខួរក្បាលដ៏ល្អមួយដែលបន្ទុកទៅដោយទិន្នន័យជាច្រើននៅក្នុងនោះផងដែរជួនកាលអ្នកសរសេរសៀវភៅខ្លះមានត្រឹមតែដៃមួយចំហៀងអ្នកសរសេរសៀវភៅខ្លះមិនមានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ផងអ្
អ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់អ្នកសរសេរនោះគឺសូមត្រឹមតែខួរក្បាលដ៏ល្អមួយតើខួរក្បាលដ៏ល្អមួយនោះបានមកពីណាតើអតិទេពណាមួយប្រទានមកអុយឬបើមែនទេទៅខួរក្បាលគឺគ្មាននរណាប្រទានឲ្យយើងក្រៅពីអ្នកម្ដាយរបស់យើងនោះទេខួរក្បាលដ៏ល្អមួយគឺកើតចេញអំពីការវឹកហាត់ការគិតការវិភាគការដោះស្រាយបញ្ហាការសមាធិជាដើមការសមាធិជាអ្វីទៅសមាធិបើហៅតាមភាសាបាលីគឺភាវនាមានន័យថាការអភិវឌ្ឍផ្លូវចិត្តគំនិតឬការតម្កល់ចិត្តឲ្យនឹងការធ្វើឲ្យត្រជាក់ចិត្តការធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់នឹងត្រូវបានចែកចេញជាពីរគឺសមថកម្មដ្ឋាននិងវិបស្សនាកម្មដ្ឋានដែលសមថកម្មដ្ឋានគឺការវឹកហាត់ចិត្តគឺការវឹកហាត់ឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់យើងនេះបានស្ងប់បង្កើនសន្តិភាពជាមួយខ្លួនឯងរបៀបគ្រប់គ្រងកំហឹងឬចិត្តនិងវិបស្សនាកម្មដ្ឋានគឺជាការរៀនដើម្បីបង្កើនបញ្ញាស្មារតីពោលគឺដើម្បីកាត់ផ្ដាច់នូវសេចក្តីទុក្ខទោសៈមោហៈការសមាធិពិតជាមានសារៈប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សមាធិគឺអាចជួយឲ្យយើងរស់នៅជាមួយខ្លួនឯងនិងក្រុមគ្រួសារដោយមានក្តីសុខកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិង stress ប្រចាំថ្ងៃហើយអាចរៀនគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍នៅពេលមានកំហឹងនិងបង្កើនសុខភាពផ្លូវចិត្តជាពិសេសសមាធិអាចជួយធ្វើឲ្យយើងមានទំនុកចិត្តលើអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើផងដែលតាមរយៈការផ្ដោតអារម្មណ៍លើការដកដង្ហើមឲ្យបានត្រឹមត្រូវអ្នកប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំលើកយកចំណុចសមាធិនេះមកនិយាយការលើកឡើងមកនេះគឺគ្រាន់តែចង់ឲ្យប្រជាជនគ្រប់វ័យមិនសំដៅទៅលើមនុស្សចាស់ឬព្រះសង្ឃនោះទេជាពិសេសនោះគឺអ្នកដែលមានក្តីស្រមៃចង់ខ្លាចជាអ្នកសរសេរទាំងអស់គួរតែបានឆ្លងកាត់ការធ្វើសមាធិបើទោះបីជាមិនបានដល់វិបស្សនាកម្មដ្ឋានសូមបានត្រឹមតែសមាធិក៏បានដែរព្រោះយើងដឹងហើយថាការធ្វើសមាធិនេះបានជួយយើងឲ្យមានចិត្តស្ងប់អញ្ចឹងហើយយើងដែលជាអ្នកសរសេរត្រូវតែរកចិត្តស្ងប់មកដាក់ក្នុងខ្លួនឲ្យបានបើរកមិនបាននោះទេយើងមិនអាចធ្វើជាអ្នកសរសេរម្នាក់ដែលល្អនោះទេព្រោះអីអារម្មណ៍របស់យើងមិនទាន់មូលល្អនៅឡើយគិតតែលួយគិតតែមុខមាត់ដោយមិនបានផ្ដោតលើការជួយសង្គមតាមរយៈសំណេរបើអារម្មណ៍មិនមូលទោះបីជាចំណេះដឹងច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏មិនអាចគ្រប់គ្រងចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនបានដែរហើយការសរសេរផងនោះវានឹងឆ្លុះបង្ហាញឲ្យឃើញពីចរិតរបស់អ្នកសរសេរនេះផងជួនក៏សរសេរទាំងកំហឹងព្រោះតែអារម្មណ៍មិនល្អមកពីខាងក្រៅជួនក៏ប្រើការលួងលោមលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកអានព្រោះតែទទួលបានក្តីស្រឡាញ់ពីគ្រួសារពីប្រពន្ធកូនបងប្អូនជាដើមសំណេរទាំងនេះកើតមកពីអារម្មណ៍មិនមូលនេះឯងធ្វើជាអ្នកសរសេរមិនមែនសរសេរតាមអារម្មណ៍ខ្លួននោះទេគឺត្រូវសរសេរដោយចេះគ្រប់គ្រងចិត្តគំនិតខ្លួនឯងចេះដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់គំនិតមិនអោយរេរាតាមនរណាម្នាក់ញាក់នោះឡើយគ្មានឆន្ទៈក្នុងការសរសេរការដឹងខ្លួនឯងមិនចេះគឺជារឿងល្អប៉ុន្តែបើច្រឡំថាខ្លួនឯងជាអ្នកចេះគឺជារឿងល្ងងខ្លៅបំផុតការដឹងថាខ្លួនឯងមិនមានជំនាញក្នុងការសរសេរគឺស្រួលបង្រៀនទេប៉ុន្តែបើច្រឡំថាខ្លួនឯងចេះសរសេរហើយគឺពិបាកបង្រៀនបំផុតមនុស្សល្ងងបើទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងល្ងងមិនខ្វះទេអ្នកចេះចាំជួយបង្ហាត់បង្រៀនអ្នកចេះសម្ដែងធ្វើល្ងងអាចសម្ដែងបានយ៉ាងល្អបំផុតរហូតដល់មនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនមើលមិនដឹងថាជាអ្នកចេះឡើយព្រោះអ្នកចេះគេធ្លាប់ឆ្លងកាត់ភាពល្ងងខ្លៅប៉ុន្តែអ្នកល្ងងវិញបើសម្ដែងធ្វើចេះគឺមិនអាចសម្ដែងបានល្អនោះទេព្រោះខ្លួនមិនបានឆ្លងកាត់ការទទួលបានចំណេះដឹងឬជំនាញណាមួយឡើយមនុស្សល្ងងបើចិត្តឲ្យគេជួយបង្រៀនប្រកាសជាចេះមិនខានប៉ុន្តែបើធ្វើខ្លួនប្រៀបដូចជាទឹកពេញកែវប្រកាសជានៅល្ងងអស់មួយជីវិតមិនខានយើងដឹងហើយថាការសរសេរគឺមិនងាយស្រួលទេហើយរឹងរឹតតែពិបាកទៀតនោះគឺគ្មានឆន្ទៈក្នុងការសរសេរនេះប្រៀបដូចជាយើងឆ្លងទន្លេដោយគ្មានស្ពានអីចឹងដែរព្រោះថាឆ្លងទន្លេគឺជារឿងលំបាកមួយទៅហើយអ្វីដែលរឹងរឹតតែពិបាកទៀតនោះគឺគ្មានចិត្តចង់ឆ្លងទៅត្រៃម្ខាងទៀតបើគ្មានចិត្តចង់ឆ្លងទៅផងធ្វើមិនដេចទាំងហ៊ានចុះទឹកហែលហើយបើខ្លួនមិនចេះហែលហេតុអ្វីមិនយកពេលវេលាដែលនៅសល់ទាំងប៉ុន្មានមកវឹកហាត់ការហែលទឹកទៅបើទោះបីជាវាត្រូវរងចាំពេលវេលាយូរក៏ដោយក៏យើងនៅតែព្យាយាមវឹកហាត់
ការហែលទឹករបស់យើងឲ្យស្ទើរជំនាញដើម្បីឆ្លងទន្លេដែរនេះពិតជាដូចនឹងឆន្ទៈនៃការសរសេររបស់យើងខ្លាំងណាស់គ្មានជំនាញក្នុងការសរសេរគឺវាយ៉ាប់បាត់ទៅហើយតែបើថែមចិត្តមិនចង់មកមួយទេគឺប្រកាសជាគ្មានសំបែតគិតបើមិនមានឆន្ទៈក្នុងការសរសេរខ្ញុំសូមដាស់ស្មារតីដល់អ្នកអានទាំងអស់លើថាចាប់ផ្ដើមសាងឆន្ទៈជាអ្នកសរសេរឡើងមកព្រោះថាបើអ្នកអាចមានចិត្តចង់ខ្លាចជាអ្នកសរសេរហើយវាពិតជាងាយស្រួលខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់អ្នកតាមក្រោយទៀតគ្មាននរណាម្នាក់ដែលកើតមកមានជំនាញមកពីកំណើតនោះទេហើយក៏គ្មានអ្នកនិពន្ធឯណាដែលគិតថាខ្លួនឯងសរសេរមិនបាននោះដែរគ្រប់សៀវភៅទាំងអស់របស់អ្នកនិពន្ធម្នាក់មិនមែនសរសេរម្ដងសម្រេចបានមួយក្បាលនោះទេគឺវាផ្ដើមចាញ់ពីមួយសន្លឹកមួយទំព័ររហូតខ្លាយជាមួយក្បាលបើអ្នកគិតថាខ្លួនឯងធ្វើមិនបានបើអ្នកគិតថាវាហត់នឿយនោះអ្នកនឹងមិនអាចសរសេរចាញ់ជាសៀវភៅឡើយដូច្នេះចូលចាប់ផ្ដើមបណ្ដោយចិត្តគំនិតបង្កើនឆន្ទៈក្នុងការសរសេរនោះអ្វីគឺយើងសុទ្ធតែអាចវឹកហាត់បានតាមក្រោយទាំងអស់កុំស្ទាក់ស្ទើរនៅពេលចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីមួយខ្លាចបំផុតគឺការបរាជ័យលើការងារនោះទាំងនេះហើយដែលជាឧបសគ្គរាំងយើងមិនអោយសម្រេចដល់គោលដៅរបស់យើងបានតើក្នុងโลกនេះមានមនុស្សជោគជ័យឯណាដែលថាមិនធ្លាប់បរាជ័យនោះអ្នកជោគជ័យតែងតែធ្លាប់បរាជ័យប៉ុន្តែអ្នកបរាជ័យមិនធ្លាប់ជោគជ័យឡើយហើយចឹងហើយបានជាយើងត្រូវតែប្រឹងរហូតដល់ទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងសៀវភៅផ្ដើមជោគជ័យបានសរសេរក្នុងនោះថាត្រូវតែចាប់ផ្ដើមកុំខ្វល់នឹងបរាជ័យខ្លាំងពេកតើអ្នកកំពុងតែស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការសម្រេចចិត្តចង់ក្លាយទៅជាអ្នកសរសេរមែនទេខ្លះក៏គិតក្នុងចិត្តថាខ្ញុំចង់ធ្វើជាអ្នកសរសេរដែរប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចគ្មានអ្នកណាគាំទ្រខ្ញុំចង់ធ្វើជាអ្នកសរសេរដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មានដងពីកំណើតមកផងខ្លះក៏ពោលឡើងទីថាខ្ញុំចង់ខ្លាចជាអ្នកសរសេរដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចូលចិត្តការអានសោះកាលពីមុនខ្ញុំក៏ធ្លាប់មានការស្ទាក់ស្ទើរទៅលើការសម្រេចចិត្តមួយនេះដែរខ្ញុំខ្លាចតែខ្លួនឯងសរសេរទៅធ្វើឲ្យអ្នកអានមិនយល់ហើយសំណេរដែលនិពន្ធហើយគេមិនទទួលបោះពុំប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តថានឹងធ្វើជាអ្នកសរសេរមួយដើម្បីជួយប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនទោះមិនបានជួយអ្វីធំដុំក៏សូមត្រឹមតែប្រើចុងប៊ិចសរសេរចែករំលែកពាក្យដែលកប់នៅក្នុងជំរៅដួងចិត្តប្រាប់ទៅមិត្តអ្នកអានដែរពេលនោះហើយដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រកាសក្នុងចិត្តថាខ្លួនឯងនឹងក្លាយជាអ្វីនៅពេលខាងមុខខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសរសេរថាអ្នកសរសេរសៀវភៅដាក់លើក្បាលដំណេកក្នុងបន្ទប់អារម្មណ៍មួយដែលពុះកញ្ជ្រោលចង់សរសេរសៀវភៅឲ្យបានឆាប់ចេះតែជ្រមុជទឹកចិត្តពីខាងក្នុងរបស់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំកេងមិនលក់បើមិនបានសរសេរសំណេរ2ទំព័រឬ1ទំព័រក្នុងមួយថ្ងៃនឹងសកម្មភាពដដែលរបស់ខ្ញុំវាបានធ្វើឲ្យខ្ញុំកែប្រែទម្លាប់របស់ខ្លួនឯងបានច្រើនជាងមុនពីមុនធ្លាប់តែចំណាយពេលទៅលើទូរស័ព្ទ 3-4 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែឥឡូវបែរជាមកអង្គុយសរសេរអត្ថបទ 3-4 ទំព័រក្នុងមួយថ្ងៃទៅវិញបើគោលដៅអ្នកនៅតែស្រពេចស្រពិលអ្នកនឹងគ្មានកម្លាំងសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពឆ្ពោះទៅរកគោលដៅរបស់អ្នកនោះទេបើទោះបីជាធ្វើសកម្មភាពក៏អ្នកមិនទទួលបានជោគជ័យនោះដែរម្ដងហ៊ានម្ដងអត់ម្ដងចូលម្ដងថយការសម្រេចចិត្តមិនច្បាស់លាស់របស់យើងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រពិបាកនឹងតាមគាំទ្រយើងព្រោះពេលចង់ខ្លាចជាអ្នកសរសេរយើងក៏ចាប់ផ្ដើមសរសេរឲ្យគេអានពេលដែលយើងគិតថាយើងមិនអាចទៅរួចយើងក៏ឈប់សរសេរគួរតែផ្លាស់ប្ដូរពាក្យថាស្ទាក់ស្ទើរចាញ់ហើយជំនួសចូលមកវិញពាក្យថាប្រថុយព្រោះការប្រថុយហើយជំនួសមកវិញពាក្យថាប្រថុយព្រោះការប្រថុយមានន័យថាយើងមានភាពក្លាហានក្នុងការចូលទៅបាត់ទៅហើយទោះជោគជ័យក្តីបរាជ័យក្តីក៏ត្រូវតែប្រថុយចូលប៉ុន្តែបើយើងស្ទាក់ស្ទើរវិញបានន័យថាយើងចង់ចូលបន្តិចចង់អត់បន្តិចលុះដល់ចុងក្រោយនៅតែចង់បន្តិចអត់បន្តិចបើមិនភ្លក់ម្ដេចដឹងថាវាមានរសជាតិយ៉ាងម៉េចបើមិនចូលរួមខ្លាធ្វើម្ដេចយើងអាចចាប់កូនខ្លាបានបើមិនប្រថុយសរសេរធ្វើម្ដេចអាច
คล้ายជាអ្នកនិពន្ធប៉ុន្តែមិនមែនចេះតែសរសេរដោយគ្មានចំណេះដឹងនោះទេគឺបានន័យថាខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រប្រឹងប្រែងអានសៀវភៅឲ្យបានច្រើនស្រាវជ្រាវជាប្រចាំអ្នកជោគជ័យខ្លាំងជាងគេគឺជាអ្នកដែលធ្លាប់ដួលនិងឈឺចាប់ខ្លាំងជាងគេព្រោះការដួលធ្វើឲ្យគេដឹងពីអ្វីដែលនឹងធ្វើឲ្យគេលែងដួលដឹងពីអ្វីដែលនឹងធ្វើឲ្យគេលែងឈានដើរទៅមុខដោយសុវត្ថិភាពឬដឹងពីអ្វីដែលនឹងធ្វើឲ្យគេចេះការពារខ្លួនកុំឲ្យដួលនៅពេលដែលគេដើរបន្តទៀតព្រលឹងនៃអ្នកសរសេរក្នុងសង្គ្រាមអាចយកឈ្នះសត្រូវបានលុះត្រាតែកងទ័ពនៅក្នុងជុំមានព្រលឹងនៃសេចក្តីក្លាហានមោះមុតតស៊ូទើបអាចយកឈ្នះលើសត្រូវបានសាលាដែលមានមុខមានមិត្តនៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងខេត្តនៅសកលលោកបានគឺតើតែសិស្សឬក៏និស្សិតនៃសាលានោះមានព្រលឹងជាអ្នកសិក្សាពិតប្រាកដទើបអាចលើកស្ទួយមុខមិត្តសាលាបានអ្នកសរសេរសៀវភៅក៏ដូចគ្នាដែរអាចធ្វើឲ្យគេស្គាល់ឬមិនអាចស្គាល់គឺតាមរយៈស្នាដៃដែលយើងបានសរសេរនេះផងនោះឯងក្នុងសំណេរដាច់ខាតត្រូវមាន3ចំណុចគឺអត្ថន័យអត្ថរូបនិងអត្ថរសចំណែកឯនៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកសរសេរវិញគឺត្រូវមាន2ចំណុចទី1គឺព្រលឹងនៃអ្នកសរសេរនិងទី2គឺអត្តសញ្ញាណនៃអ្នកសរសេរព្រលឹងនៃអ្នកសរសេរគឺសំដៅយកបេះដូងចិត្តគំនិតរបស់អ្នកសរសេរថាតើអ្នកសរសេររូបនោះសរសេរឡើងដើម្បីអ្វីគោលបំណងអ្វីជាអ្នកសរសេរដើម្បីលក់យកលុយឬព្រោះគេជួលឲ្យសរសេរដើម្បីដូរយកលុយឬក៏សរសេរដើម្បីចែកជូនល្អិតគិតថ្លៃឲ្យអ្នកដែលចង់អានបើអ្នកសរសេររកឃើញហើយថាអ្នកស្ថិតក្នុងស្ថានភាពណាមួយនោះសូមមេត្តាគិតដោយចម្រៅនៃបេះដូងរបស់ខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំមានព្រលឹងនៅក្នុងការសរសេរហើយឬនៅអ្នកសរសេរដែលមានព្រលឹងគឺជាអ្នកសរសេរដែលគិតពីប្រយោជន៍រួមជាធំឯអ្នកសរសេរដែលគ្មានព្រលឹងគឺជាអ្នកសរសេរដែលគ្រាន់តែសរសេរដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះបើចង់ខ្លាចជាអ្នកនិពន្ធសូមកុំគិតរឿងមានបានព្រោះអ្នកនិពន្ធស្រុកយើងមិនអាចខ្លាចជាអ្នកមានបានទេមានតែម្ចាស់រោងពុម្ពទេដែលអាចខ្លាចជាអ្នកមានបានមួយវិញទៀតអត្តសញ្ញាណនៃអ្នកសរសេរគឺត្រូវតែមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកសរសេរផងដែរព្រោះអត្តសញ្ញាណគឺជាគ្រឿងសម្គាល់របស់អ្វីមួយអ្នកនិពន្ធខ្លាចចូលចិត្តនិពន្ធអត្ថបទដែលទាក់ទងជាមួយការដាស់ស្មារតីលើកទឹកចិត្តប្រឡំលោកទស្សនៈជាដើមរីឯអ្នកនិពន្ធខ្លះទៀតក៏សរសេរដើម្បីក្រើនរំលឹកដល់យុវជនក៏ដូចជាប្រជាជនទាំងអស់ឲ្យមានការគិតគូរដល់សង្គមជាតិរបស់ខ្លួនអីចឹងទៅទាំងអស់នេះហើយគឺជាអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកនិពន្ធម្នាក់ៗឲ្យមានការគាំទ្រនិងមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងក្លាពេលខ្លះអ្នកនិពន្ធខ្លះដែលជាអ្នកនិពន្ធធ្លាប់តែសរសេរអត្ថបទដែលទាក់ទងទៅនឹងសង្គមការដាស់តឿនស្មារតីអីចឹងទៅតែដល់ពេលគិតប្រែខ្លួនផ្លាស់ប្ដូរស្នាដៃមកសរសេរប្រឡំលោកវិញក៏នៅតែមានការបង្កប់អត្ថន័យនៅក្នុងសាច់រឿងនោះមានដូចជាការក្រើនរំលឹកអ្នកអានឲ្យចេះស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួនដែរសរសេរដើម្បីអ្វីហេតុអ្វីយើងត្រូវសរសេរឬក៏សរសេរដើម្បីអ្វីខ្ញុំមិនដឹងថាខ្លួនខ្ញុំសរសេរវាឡើងដើម្បីអ្វីនោះទេតែខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំសរសេរដើម្បីអ្នកដែលចង់អានពីអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងសរសេរនេះបានជាខ្ញុំសរសេរព្រោះខ្ញុំមិនអាចហាមិត្តនិយាយបានមានពាក្យជាច្រើនដែលកប់យ៉ាងជ្រៅក្នុងក្រអៅបេះដូងរបស់ខ្ញុំតែរឿងទាំងអស់នោះខ្ញុំមិនអាចនិយាយប្រាប់អ្នកណាម្នាក់ឲ្យគេស្ដាប់នោះទេដូច្នេះហើយខ្ញុំមានតែសរសេរពាក្យពេចន៍ទាំងអស់នោះដើម្បីសម្រាប់ឲ្យគេបានអានតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនដឹងថាគោលបំណងក្នុងការសរសេររបស់អ្នកយ៉ាងម៉េចនោះទេអ្នកអាចនឹងមានគំនិតអ្វីខុសពីខ្ញុំក៏ថាបានជួនកាលអ្នកអាចនឹងសរសេរដើម្បីជឿជាតិមាតុភូមិឬក៏សរសេរដើម្បីលើកកម្ពស់ការអាននៅក្នុងប្រទេសឬក៏មួយទៀតអ្នកសរសេរគ្រាន់តែដើម្បីចែករំលែកគំនិតទស្សនៈដែលខ្លួនបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយដាស់ស្មារតីរបស់យុវជននិងជនដទៃផ្សេងទៀតឲ្យមានការភ្ញាក់រលឹកមិនថាអ្នកសរសេរដើម្បីអ្វីឬគោលបំណងអ្វីនោះទេអ្នកសរសេរជាអ្នកមានចិត្តចង់ជួយជាតិហើយព្រោះអ្នកសរសេរត្រូវមានចំណេះដឹងនៅក្នុងការសរសេរមិនមែនយកមនុស្សដែលមិនចេះអក្សរឲ្យមកសរសេរឲ្យគេអាននោះទេតែនៅក្នុងនាមជាអ្នកសរសេរយើងត្រូវសរសេរដើម្បីជួយជាតិមាតុភូមិកុំសរសេរដើម្បីបង្កភាពវឹកវរដល់ប្រទេសជាតិអី
សរសេរអ្វីដែលយើងដឹងច្បាស់សរសេរអ្វីដែលយើងធ្លាប់បានឆ្លងកាត់សរសេរអ្វីដែលយើងធ្លាប់បានសិក្សាស្រាវជ្រាវនោះទើបយើងអាចក្លាយទៅជាអ្នកសរសេរមួយរូបដែលទទួលបានការគោរពស្រឡាញ់ពីមិត្តអ្នកអានគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈដូច្នេះមុននឹងចាប់ផ្ដើមសរសេរអ្វីមួយសូមគិតឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើគួរសរសេរអំពីអ្វីលើកទឹកចិត្តទស្សនៈប្រឡំលោកបណ្ដុះស្មារតីដាស់តឿនក្រើនលំលឹកបើអ្នកសរសេរលើកទឹកចិត្តសូមលើកទឹកចិត្តមនុស្សឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើល្អសាងបុណ្យកុសលបើអ្នកសរសេរប្រឡំលោកគួរតែសរសេរប្រឡំលោកណាដែលមានលាយឡំជាមួយនឹងគំនិតអប់រំកុំសរសេរដើម្បីតែអានសើចសប្បាយតែចុងក្រោយបែរជាគ្មានអ្នកណាអានស្នាដៃរបស់យើងទៀតគួរសរសេរបែបណាដើម្បីឲ្យអ្នកអានម្ដងហើយចង់អានម្ដងទៀតកុំធ្វើឲ្យអ្នកអានបានបន្តិចហើយលេងចង់អានឬអានមិនចប់ពីអ្វីដែលយើងបានសរសេរឲ្យសោះវិធីងាយៗដែលខ្ញុំតែងតែយកវាមកអនុវត្តនោះគឺសរសេរអ្វីដែលអ្នកអានចង់អានយើងមិនអាចក្លាយទៅជាអ្នកសរសេរដ៏ល្បីមួយរូបបានទេប្រសិនបើយើងសរសេរអ្វីដែលគេមិនចង់អានដូច្នេះអ្នកត្រូវរៀនមើលចិត្តមនុស្សថាតើម្នាក់នោះចូលចិត្តអ្វីរួចអ្នកចាប់ផ្ដើមសរសេរវាឲ្យចាញ់ជាអត្ថបទមួយដើម្បីចែកជូនគេអានឬបង្ហោះចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីឲ្យមនុស្សមួយចំនួនដែលមានសាច់រឿងប្រហាក់ប្រហែលនឹងសាច់រឿងដែលយើងសរសេរនោះឲ្យគេបានអានផងថាមិនត្រូវគេនឹងអាចគាំទ្រឲ្យអ្នកសរសេរវារហូតដល់ចាញ់ជាសៀវភៅមួយក្បាលក៏ថាបានដែរអ្នកណាក៏អាចសរសេរបានដែរប៉ុន្តែបើសួរថាតើសរសេរបានល្អឬទេប្រហែលជាក្នុងចំណោម10នាក់អាចមាន5នាក់ឬក៏4នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលអាចសរសេរបានល្អអក្សរដែលអ្នកសរសេរធម្មតានិងអ្នកដែលចេះសរសេរតែងតែមានភាពខុសគ្នាព្រោះអ្នកដែលចេះសរសេរគេចេះរចនាតួអក្សរដែលគេសរសេរឲ្យคล้ายទៅជាតួអក្សរដែលមានជីវិតរស់រវើកនិងមានរសជាតិយ៉ាងឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជក់ចិត្តសម្រាប់អ្នកអានឲ្យអានទៅឆាប់យកពីអ្វីដែលគេសរសេរអានហើយពេលដូចជាបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញនៅទិដ្ឋភាពពិតៗដែលអ្នកសរសេរបានបង្ហាញនៅក្នុងតួអក្សរបើអ្នកចង់សរសេរឲ្យបានល្អអ្នកត្រូវតែអនុវត្តការសរសេររបស់អ្នកឲ្យជាប្រចាំរៀនបង្កើនទម្លាប់សម្រាប់រៀនសរសេររៀបចំពេលវេលាដែលអ្នកត្រូវសរសេរឲ្យបានសម្រេចរៀនគិតនិងស្រមើស្រមៃអ្វីដែលកើតឡើងកាលពីម្សិលមិញរួចយកវាមកសរសេរនៅថ្ងៃនេះតាមអ្វីដែលអ្នកចង់ចាំធ្វើជាអ្នកសរសេរទោះនៅក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយអ្នកសរសេរមិនត្រូវដើរតួត្រឹមតែជាអ្នកចូលរួមតែប៉ុណ្ណោះទេអ្នកសរសេរត្រូវតែធ្វើជាអ្នកសង្កេតឲ្យមែនទែនទៅលើបញ្ហានានាដែលកើតឡើងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍នៅក្នុងពិធីមង្គលការមួយដែលមានមនុស្សចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកកម្ហូបដែលនៅលើតុត្រូវបានខាងចុងភៅលើកមកដាក់នៅលើតុជាបន្តបន្ទាប់ហើយក៏មានអ្នកខ្លះក៏ទទួលទានស្នាមអ្នកខ្លះក៏ទទួលទានទឹកក្រូចទៅតាមអ្វីដែលគេនិយមចូលចិត្តក្នុងកម្មវិធីនោះដែរបើក៏មានក្មេងម្នាក់ដែលជាអ្នកចាំឬកំពុងស្រាបៀរឬក៏ទឹកក្រូចផ្សេងដែលភ្ញៀវមកទទួលទានអាហារទាំងនោះផើអស់ចំណុចនេះហើយដែលយើងជាអ្នកសរសេរត្រូវសង្កេតហើយស្រង់វាយកមកសរសេរជាអត្ថបទបើគេជាមនុស្សធម្មតាគេក្រិនតែឃើញក្មេងនោះហើយក្មេងនោះគឺជាក្មេងឬកំពុងធម្មតាប៉ុណ្ណោះតែចំពោះយើងដែលជាអ្នកសរសេរវិញមិនត្រូវមើលឃើញគេត្រឹមតែជាអ្នកឬកំពុងធម្មតាម្នាក់នោះទេត្រូវដាក់សំណួរសួរថាហេតុអ្វីបានជាក្មេងម្នាក់នោះមករើកំពុងក្នុងពិធីមង្គលការបើអ្នកសួរបែបនេះហើយអ្នកត្រូវតែស្វែងរកចម្លើយឲ្យបានពីសំណួរដែលអ្នកបានសួររួចចាប់ផ្ដើមរៀបចំរៀបរៀងតាមលំដាប់ថាយើងត្រូវសរសេរឃ្លាណាមុនហើយសរសេរឃ្លាណាបន្ទាប់និងសរសេរឃ្លាណាចុងក្រោយបង្អស់នេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ខ្លីៗពីអ្វីដែលខ្ញុំតែងតែអនុវត្តជារឿយៗមកវាមិនមានជាក្បួនសម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា
ត្រូវតែធ្វើតាមខ្ញុំនោះទេតែខ្ញុំក៏សូមប្រាប់អ្នកដែលមានក្តីស្រមៃចង់ខ្លាចជាអ្នកសរសេរគ្រប់រូបថាខ្ញុំតែងតែអនុវត្តតាមវិធីនេះបើអ្នកធ្វើតាមក៏ធ្វើតាមចុះហើយបើអ្នកគិតថាខ្ញុំសរសេរនេះទោះធ្វើតាមហើយក៏នៅតែមិនអាចខ្លាចជាអ្នកសរសេរល្អបានដែរខ្ញុំក៏មិនថាអ្វីដែរចង់សរសេរតែមិនដឹងសរសេរពីអ្វីមានមនុស្សមិនតិចទេដែលចង់សរសេរប៉ុន្តែនៅពេលដែលចាំកាន់ប៊ីកបែជាមិនដឹងថាត្រូវចាប់ផ្ដើមចាញ់ពីណាទៅណាឬមិនដឹងថាត្រូវសរសេរពីអ្វីឡើយនេះប្រហែលជាមកពីអ្នកមិនទាន់នឹកគិតដល់អ្វីដែលអ្នកចង់សរសេរដល់ហើយមើលទៅដូច្នេះមុនពេលដែលអ្នកចាប់កាន់ប៊ីកមកសរសេរអ្នកគួរតែមានគំនិតយ៉ាងតិចពាក្យកណ្ដាលនៃអត្ថបទដែលអ្នកត្រូវសរសេរបើអាចអ្នកគួរតែមានឲ្យច្រើនលើសពីពាក្យកណ្ដាលនៃអត្ថបទទើបអ្នកអាចសរសេរបានដោយរលូនត្រូវរៀនផ្ទុកគំនិតឲ្យបានច្រើននៅក្នុងខួរក្បាលហើយព្យាយាមចាំវាទុកដើម្បីយកវាមកសរសេរព្រោះថាបើអ្នកមានគំនិតតិចជាងអ្វីដែលអ្នកចង់សរសេរនោះការសរសេររបស់អ្នកនឹងគាំងហើយសរសេរលែងចាញ់នៅពេលដល់ត្រង់ចំណុចដែលអ្នកសរសេរអស់ពីអ្វីដែលអ្នកបានគិតមួយវិញទៀតបើចង់សរសេរពីអ្វីដាច់ខាតត្រូវតែចេះដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់គំនិតរបស់ខ្លួនឯងកុំអោយបែករេទៅរកអ្វីផ្សេងអ្នកសរសេរដែលមិនចេះដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់គំនិតខ្លួនឯងនឹងសរសេររហូតដល់ភ្លេចខ្លួនមិនដឹងថាខ្លួនឯងនិយាយពីអ្វីហើយគំនិតតែម្នាក់ឯងថាគំនិតរបស់ខ្លួនឯងសិតតែត្រូវគំនិតអ្នកផ្សេងសិតតែខុសពេលដែលដៃកាន់ប៊ិចមិនខុសអីពីពេលដែលដៃកាន់ចប់នោះទេពេលកាន់ចប់យើងតែងតែមានការហត់នឿយក្នុងការធ្វើការងារជូនកាប់ដៃរឹងជូនកាប់ដៃស្អិតបើយើងដែលជាអ្នកកាន់ចប់យើងគ្មានការតស៊ូគ្មានការអត់ធ្មត់នោះទេយើងច្បាស់ជាបោះបង់វាចោលពាក្យកណ្ដាលទីហើយឯពេលដែលកាន់ប៊ិចវាក៏មិនខុសពីពេលដែលយើងកាន់ចប់នោះដែរព្រោះប៊ិចដែលយើងកាន់វាត្រូវការប្រើប្រាស់កម្លាំងនៃការអត់ធ្មត់ខ្លាំងបំផុតហើយខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់ទៅអ្នកដែលកំពុងអានដែលថាសំណេរដែលអ្នកកំពុងតែអាននេះវាក៏កើតចេញអំពីការអត់ធ្មត់របស់ខ្ញុំដែរបើខ្ញុំគ្មានការអត់ធ្មត់ក្នុងការសរសេរសំណេរនេះទេម្ល៉េះវាមិនបានចាញ់ជាអត្ថបទសម្រាប់អ្នកអានទាំងអស់គ្នាអានដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលចូលចិត្តសរសេរឬចង់សរសេរឲ្យការសរសេរត្រូវតែមានការអត់ធ្មត់ជាចាំបាច់កុំគិតតែខ្លួនឯងនៅគ្មានខ្ចីសំណេរគ្មានន័យព្រោះថាបើយើងដែលជាក្មេងជំនាន់នេះមិនចាប់ផ្ដើមសរសេរទេនោះក្មេងជំនាន់ក្រោយក៏គ្មានអ្វីអាចដែរសុខចិត្តសរសេរសំណេរខ្លះដែលខ្វះរសជាតិហើយស្វែងរកការផ្សំគ្រឿងឲ្យមានរសជាតិតាមក្រោយប្រសើរជាងការសរសេរចាំមានរសជាតិគ្រប់ហើយទើបយកមកសរសេរបើអ្នកមិនដឹងថាខ្លួនឯងសរសេរពីអ្វីទេសូមអ្នកសាកចាំកាន់ប៊ិចហើយបើសិភៅរកទំព័រណាដែលទំនេររួចសរសេរពីអ្វីមួយដែលអ្នកបានធ្វើការពីម្សិលមិញយកទៅឲ្យមនុស្សម្នាក់អានបើគេអានយល់បើគេអានហើយគេអាចដឹងពីសកម្មភាពដែលអ្នកបានធ្វើការពីម្សិលមិញនោះបានន័យថាអ្នកចេះសរសេរហើយ